कि वो अगर बीवी के नाम 2 एकड़ है तो मीए के नाम 1 एकड़ है, वो दोवें ज्वाइन कर लैन। 2 भाई ने उन्होंने नाम 1.5 एकड़ है, वो दोवें ज्वाइन कर लैन, 3 एकड़ बन जाए। 16-17% मार्कअप है, लेकिन जोड़ा असी तुहानूं ऑफर कर रहे हैं ये सबसिडी रेट पे 7%। तो ये 7% मार्कअप है, 5 साल तक 7% भी रहेगा। इस बंदे के नाम ज़मीन 3 एकड़ है, कम अज़ कम 3 एकड़ ज़मीन वाला जोड़ा वो ये अपलाई कर सकते। बेटे के नाल वालद नूं मिला के तो जॉइंट अकाउंट खोल के असीं उन्होंने फिनांस कर देंगे। फर्द देना है हसूले कर्जा का और पासबुक देनी है तो गुरदौरी देनी है, सिर्फ उस रकबे की जोड़ा रकबा तुसीं सानूं दे रहे हो। माना साहब रीजनल हैड बैंक अल हबीब नारोवाल एरिया, मैं उन्होंने गुजारिश करांगा कि वो जमींदारां नूं ट्रैक्टर की खरीदारी के बारे कि ट्रैक्टर जिहड़ा है वो जमींदार बैंक तो किस तरह लै सकता है किस्तां ते जी यासिर साहब तुहानूं ब्रीफ करेंगे सर। सब जिम्मेदार भाइयों का बहुत शुक्रिया जी, ख़ास तौर पर न्यू हॉलैंड कंपनी वालों का, इन्होंने बुलाया है, मौका दिता है तुहाडे नाल गुफ्तगू करन दा और कुछ चीज़ां शेयर करन वास्ते असीं हाज़र होए हैं जी। मेरा तल्लक बैंक अल हबीब लिमिटेड तो है। एग्री शोभा या एग्री लोनिंग जिहड़ी है उन्होंने असीं देखने हैं। क्योंकि स्पैशल गल ट्रैक्टर के हवाले नाल ही हो रही है तो लिहाजा असी ट्रैक्टर की ही गल करांगे। ट्रैक्टर क्योंकि जिमींदारां वास्ते एक रीढ़ की हड्डी ये बगैर कोई जिमींदारा नहीं हो सकता, बल्कि मैं तो लिफ्टोमैटिक की जी गल हो रही सी एवं मेरे जेहन च आ रहा जिस तरह हुण सुपर सीडर बहुत आम हो गया, बल्कि इस एरिए दे विच क्योंकि साडी राइस की क्रॉप जिहड़ी है वो लेट हारवैसट हुंदी है, कटाई हुंदी है और गंदम की तैयारी वास्ते साडे कोल टाइम को नहीं हुंदा, लिहाजा असी फिर वो जिहड़ी जिन्हों कभी जीरो टिला जाते होंगे हाँ हुण सुपर सीडर हो गया वो असी इस्तेमाल करने। अच्छा हुण सुपर सीडर जिहड़ा उहदे वास्ते जिहड़ा ज़मीन की गहराई का लैवल है वो बहुत ज़रूरी है। तुसीं सारे जिमीदार भाई समझते हो, अगर वो असी जिन्हों वत्तर आंदे हो, वत्तर तो उत्ते दाना रह जाएगा तो वह भी नहीं उगना, तो जे ज़्यादा वत्तर च चला गया तो फिर भी नहीं उगना। तो किन्नी अच्छा ये लिफ्टोमैटिक जिहड़ा लिफ्टोमैटिक जिहड़ा एक ये उन्होंने सिस्टम दिता है कि तुसीं अपनी ज़मीन के वत्तर नूं देख के उन्होंने तुसीं सैट कर सकते हो कि इसकी गहराई जिहड़ी है वो 3 इंच होनी चाहिए, 2 इंच होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, और फिर वो बराबर रहेगी पूरी फील्ड दे विच। उहदे नाल फायदा की होएगा, एक तो तुहाडा बीज सारा ग्रो करेगा और पैदावार जिहड़ी वो इंशाल्लाह ज़्यादा होएगी। तो ये वैसे बहुत मनु वरना कि आम देखते हो तुसीं जो ट्रैक्टर चलाते हो एक हत्थ जिहड़ा लीवर ते ही हुंदा है और लीवर भी ऐसा वो कई दफ़ा आपे ही थले चला जाता, फिर वो जो धुआं निकलता ट्रैक्टर का पता लगता वो लीवर तो थले हो गया, फिर तुसीं उहनूं चुकते हो और उहदे नाल फिर मसला यही होंदा है कि कितों ज़मीन जिहड़ी वो ज़्यादा गहराई च जिहड़ी ओहदी हो जाती है, कितों कम हुंदी है। बहरहाल बड़ी जदीद टैक्नोलॉजी अच्छी टैक्नोलॉजी है जी। अच्छा ये तो हुण अगर गल करिए असी बैंकिंग के हवाले नाल कि तुसीं किस तरह ट्रैक्टर लै सकते हो। अच्छा एक प्रोग्राम पिछले हफ्ते होया सी, उहदे च कुछ दोस्तां ने बहुत इतराज़ किया है कि जी तुसीं सूद अल सानूं जिहड़ा ना तरगीब दिंदे हो। भाई इस्लामिक बैंकिंग भी है, तुसीं इस्लामिक बैंकिंग चो लै लो। देखो साडी बैंक अल हबीब दी अलहमदुलिल्लाह इस्लामिक ब्रांच भी है, सर्कुलर रोड के उत्ते सारा जिहड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है उहदे सामने, उत्थे भी लड़के साडे ही ने, जिन्होंने इस्लामिक लैना वो इस्लामिक लै लैन, जिन्हें कन्वेंशनल लैना करो। वैसे तो 2027 तो सारे ही इस्लाम हो रहा, सारिया ब्रांचा ही इस्लामिक हो रही हैं। तो ये भी चीज़ जिहड़ी एक साडी मजहबी लिहाज नाल जिहड़ी सानू मतलब नहीं करनी चाहिए या हो रही वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा हुण इहदा तरीकाकार की है जी, ये वास्ते जिहड़ा आम रूटीन दे विच मार्कअप जिहड़ा है बैंकों का, कोई भी बैंक है 16-17% तो नीचे नहीं, रेगूलर मार्कअप जिहड़ा है ट्रैक्टर के उत्ते, खाद बीज ते, डेयरी ते, कोई भी जिहड़ा लोन है, फिशरी है,
ਮਿਲਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 16-17% ਮਾਰਕਅਪ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇ 7%, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ 7% ਦੇਣਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਨ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 6 ਹਰ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਛਮਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕਅਪ ਤੁਹਾਡਾ 7% ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ 7 ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ 24% ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। 7% ਹੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਹਬੀਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 400-500 ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਆਡਿਟ ਹੋਏਗਾ ਫਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। तो लिहाजा जो अनाउंस है वही मार्कअप है। तो ये 7% मार्कअप है, 5 साल तक 7% भी रहेगा। गवर्नमेंट बढ़ा दे तो बढ़ा दे, वो दी मर्जी है, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने 5 साल तो नहीं ਵਧਾਇਆ तो इंशाअल्लाह अगों भी उम्मीद है कि नहीं ਵਧਾਉਂਦੇ। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 3 ਏਕੜ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸਕ ਉਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ 41 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ 20% ਐਟ ਡੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 80% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ 27 ਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। तो अगर ज़्यादा ज़मीन भी अगर किसी को है तो ज़्यादा देगा तो फिर कटौती होने दे खदशा नहीं होंदा। जिन्नी रकम असी रिकमेंड करके भेजने उन्नी ही वापस आती है, मंजूर हो के आती है। अच्छा ये तो हुण मोस्टली लोग जड़े ने साढ़े दोस्त उन्होंने अच्छा ये कंडीशन ये वे क्योंकि ये लोन यूथ वास्ते वे, नौजवानों वास्ते वे। एक सवाल वो भी आया सी कि जी क्या 45 साल के बाद किसान जड़ा फार्मर वो फार्मर नहीं रहता? भाई फार्मर जड़ा पतैशी भी फार्मर है तो फौत होने तक फार्मर ही, वो जिमीदार ही है। तो इस एज क्योंकि गौरमेंट की एक स्कीम है, ये गौरमेंट ने एज की कंडीशन जी 21 साल तो लैके 45 साल तक रखी है। साढ़े लो 60 कर देंगे, असीं 60 कर लेना। हुण 45 साल के बहुत सारे साढ़े दोस्त ने उन्होंने ना पैली को नहीं, जमीन जी बजुर्गों के ना है, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੇਟੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਤਲਬ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਐਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਫਰਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਸੂਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਔਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਦੌਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਪਲਾਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਏ? ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਔਰ ਤਸਵੀਰ, ਔਰ 2 ਰੈਫਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ 2
ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੈਂਕਰ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜ ਰੁੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ 10% ਜਾਂ 11%, ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 7% ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4-5% ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। 3 ਏਕੜ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕੇਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਲਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮ ਹੋਣਾ, ਬਾਈ 3 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਏਕੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 32 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 33 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਸੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40-45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਏਕੜ ਸੀ, ਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਂ 2 ਏਕੜ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 1 ਏਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। 2 ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 1.5 ਏਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, 3 ਏਕੜ ਬਣ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ।